जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि एथिक्स एंड वैल्यू यूनिट 1 रो 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो आउ देरी नगर चल पिलाने क्लास 2 स्टार्ट करबा एवं किछटा हम सिलेक्टेड बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड हम आलोचना करबा। तो देखो पिलाने प्रथम क्वेश्चन देला कोन जे नैतिकतार सार तत्व कहले कौन बुझ। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कहि परबे एटा एसेंस ऑफ एथिक्स बा नैतिकतार सार तत्व कहले कौन बुझ। नैतिकता होची से नीतिगुड़िकर समार जहाँ मनुष्यर कार्य ठीक कि भूल भाव में विचार करे। पे बहुत बढ़िया से बुझेला लाइन टी आमको ना से कहले कि नैतिकता होची से नीतिगुड़िकर समार जहाँ मनुष्य को कार्य को ठीक भूल भाव में विचार करे कौटा ठीक कार्य कौटा भूल कार्य आम कर तार विचार कर किए ना नैतिकता। तो यह समाज श्रृंखला रक्षा कर एक मार्गदर्शिका भाव में कार्य करे। तो नैतिकता कौन पे समाज गोटे माने कौन से गोटे श्रृंखला प्रतिष्ठा करे से गोटे श्रृंखला रक्षा करे से गोटे मार्गदर्शिका भाव में कार्य करे से मार्गदर्शन करें। यह मानविक व्यवहार को मूल्यबोध आधारित करें। यार मुख्य लक्ष्य हूँ व्यक्तिर चरित्र गठन और सामाजिक कल्याण। तो नैतिकतार मुख्य लक्ष्य कौन ना पे व्यक्तिर चरित्र गठन एवं सामाजिक कल्याण या स्वच्छाकृत मानविक कार्य पर पर्यवेसित। जदि आम देखा तो नैतिकतार सार तत्व कहले कौन बुझ ये गोटे मार्गदर्शन जहाँ समाज श्रृंखला रक्षा कर साहाय्य करे। सहित आर मुख्य लक्ष्य हूँ व्यक्तिर चरित्र गठन कर सामाजिक कल्याण कर। तो प्रथम क्वेश्चन गला पे तार द्वितीय नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो देख नैतिकतार निर्धारक गुड़िक कौन डिटरमिनेंट्स गुड़िक कौन नैतिकतार। तो देखा एक कार्य नैतिक कि नुहे ता मुख्यतः तीनोटी कथा उपर निर्भर करे। तो आम जी देखा गोटे कार्यटा नैतिक कार्य कि अनैतिक कार्य तो सेटा आम केमी जाने पे ना तार तीनोटी कथा रही तीनोटी लक्षण रही तार। तो जहाँ को आम देखी जापर जे गोटे नैतिक कार्य कि अनैतिक कार्य। तो प्रथम कार्यटी हूँ प्रथमटी हूँ कार्यर प्रकृति बा उद्देश्य। तो आम जो कार्यटा करुचे तार लक्ष्य कौन बा तार प्रकृति कौन बा तार उद्देश्य कौन। द्वितीयटी हूँ कार्य करिया पछार अंतर्निहित अभिप्राय बा इंटेंशन तार उद्देश्य कौन रही आमर तार अभिप्राय कौन रही। एवं तृतीय हूँ परिस्थिति आम कौ परिस्थिति कार्यटी को करुचे। तो यही तीनोटी जदि आम देखा ताल आम जापर जे आम एगुड़ी हूँ नैतिक कार्य कि अनैतिक कार्य माने एम ही निर्धारण करते कौ कार्यटा नैतिकता बा नैतिक दिगरे आम करें कौटा अनैतिक दिगरे करें। ये तीनोटर सठिक समन्वय कार्य को नैतिक बोली प्रमाणित। जदि गोटे कार्य पछरे तीनोटी जिनस रही आम कह ये गोटे कौन नैतिक कार्य। तो ये तीनोटी जिनस मुख्य कौन कौन ना कार्यर प्रकृति बा ऑब्जेक्ट। द्वितीय कार्य करिया पछरे अंतर्निहित अभिप्राय बा इंटेंशन। थर्ड हूँ सर्कमस्टांस बा परिस्थिति। तो 3 नंबर प्रश्न को आम देखा मानविक कार्य नैतिकतार परिमाण कौन बा कन्सिक्वेन्स कौन है। नैतिक कार्य समाज शांति सहमति और परस्पर मध्य विश्वास सृष्टि कर। पे नैतिक कार्यटा बहुत इंपोर्टेंट। जब गोटे नैतिकतार सहित नीति नियम सहित आम कार्य करें से समाज शांति आनी था समाज सहमति आनी था परस्पर मध्य गोटे विश्वास सृष्टि होता है। या व्यक्तिगत जीवन में मानसिक संतोष आत्मसम्मान वृद्धि होता है। तो व्यक्ति जब हम पर्सनाली देखा आम मानसिक संतोष मेंटाली आम बहुत खुशी रहा और आत्मसम्मान वृद्धि होता है। मैंने आम सेल्फ माने जो सम्मान माने कौन आत्मसम्मान आम वृद्धि पाई था। अनैतिक कार्य समाज अशांति और अविश्वास वातावरण तैयारी करे। तो जब आम देखा अनैतिक कार्य गुड़ कौन पे आम समाज अशांति सृष्टि करे अविश्वास से गोटे वातावरण से गोटे कर दिए। जदि आम देखा जदि नैतिक कार्य है नैतिक कार्य कौन ना समाज शांति आनी थाए अनैतिक कार्य समाज अशांति आनी थाए बा अविश्वास जन्मी थाए। दीर्घकालीन भाव नैतिकता सुस्थ और न्यायपूर्ण प्रशासन गठन में साहाय्य करे। याद्वारा व्यक्तिर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाई। तो नैतिक कार्य द्वारा है आमर कौन व्यक्तिर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाई। तो से मानविक कार्य गोटे नैतिकतार परिणामटा कौन नैतिक कार्य करे तार कौन कौन लाभ होता है ना से कौन तार मानसिक संतोष आत्मसम्मान वृद्धि पाई थाए है। अनैतिक कार्य सॉरी नैतिक कार्य समाज सहमति और परस्पर मध्य विश्वास सृष्टि करे। तो एगुड़िक सब देखा दिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पे व्यक्तिगत संपर्क में नैतिकता कहले कौन बुझ पर्सनल रिलेशनशिप सॉरी हाँ पर्सनल रिलेशनशिप आमर नैतिकता कहले कौन बुझ व्यक्तिगत संपर्क परिवार बंधु बांधव और निकटतर लोकों सहित जड़ित। जदि हम देखिए व्यक्तिगत संपर्कटा क्या सहित जड़ित आम परिवार सहित आम जड़ित आम बंधु बांधव सह आम जड़ित आम निकटतर लोक जो होती सहित आम भल भाव जड़ित होता है। एटार नैतिकता प्रेम स्नेह विश्वास और आंतरिकता पर आधारित। एटार अन्य कौन नीति नियम ये चले ना पे भल पाइबा बा स्नेह विश्वास आंतरिकता एगुड़ी ही आधारित होता है
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କଟା। ଏଥିରେ ଆବେଗର ମାତ୍ରା ଆଦ୍ୟତା ଏବଂ ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ନିୟମ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ମନେକର ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟର ହଉ ବା ଆମେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ହଉ, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଜଣେ ଜଣେ ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ବନ୍ଧୁ ବା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବେ, ତ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ହଁ ସେ ମୋ ଭାଇ କିମ୍ବା ମୋ ସେ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ତ ସେଇଟା ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମାନି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବଟ୍ ଥରେ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାତି ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କଟା। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନୈତିକତାଟା କାହିଁକି ଦରକାର? ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସମାଜରେ ଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ। ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତାଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମରିଛି ତା ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିବ ବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରୋକିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆୟୁଧ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରୋକିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଆୟୁଧ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ଟଲେରାନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମତାମତ ଓ ବ୍ୟବହାର ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସହିଷ୍ଣୁତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଟଲେରାନ୍ସ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମତାମତ ଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମତ ଦେଲେ, ତୁମ ମତ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ମତ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯଦି କିଛିଟା ଅଲଗା ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ବଟ୍ ତାକୁ ଖରାପ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ଟଲରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ବହୁତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନତା ହୋଇପାରେ, ତୁମଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ସହିଷ୍ଣୁତା ମଣିଷକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷ ଦୂର କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ସମାଜରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗେନି, ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମାତ୍ରାଟା କମିଯାଏ। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଅନୁକମ୍ପାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ସହିତ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁକମ୍ପା କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେବା, ତା ସହିତ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା କେବଳ ଦୟା ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକି ଦୟା ଦେଖାଇବା, ହଁ ସରି, ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି କହିବା, ଯେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଆମେ ଯିବା ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଯିବା? ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ତ ସେମିତି ଏହା ମାନବିକତାର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଗୁଣ। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପାଟା ଆମ ମାନବିକତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଗୁଣ। ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଶାସନରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ନିରପେକ୍ଷତା ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନ କରି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନେଉଛେ, ତ ଆମେ ପକ୍ଷପାତିତା ନ କରି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ଠତା ଆମେ କହିବା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ଘୃଣାରୁ ମୁକ୍ତ। ତ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛେ କେହି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ନାହିଁ। ସାଧୁତା ବା ଅଖଣ୍ଡତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିଜର ନୈତିକ ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଖଣ୍ଡତା କୁହାଯାଏ। ତ ନିଜର ନୈତିକ ନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଅଟଳ ରହିବ ବା ନିଜ ନୀତିକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନିବ। ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ବା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଭୟ ପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ଆଦର୍ଶ ସହ ବୁଝାମଣା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣ। ତ
ଏହା ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱର ମୂଳ ସ୍ତର। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ସ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାଧୁତା ବା ଖଣ୍ଡ। ମାନେ ଗୋଟେ ନୀତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହେଲେ ନୁହେଁ ଯେମିତି ସାଧୁମାନେ ଯେମିତି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସହାନୁଭୂତିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭାବନା ବୁଝିବାକୁ ସହାନୁଭୂତି କୁହାଯାଏ। ତ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ମନେକର ଆମର କିଛି ସରି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ଜଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବା କାଶ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ନିଜକୁ ରଖି ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ବା ଅନ୍ୟର ଭାବନାଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆମ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ହସୁଛେ, ମନେକର ଆମ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆମେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆମକୁ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତିଟା ବା ତାଙ୍କ ଭାବନାଟାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସହାନୁଭୂତି। ତାଙ୍କ ସହ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବା ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବନାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସହାନୁଭୂତି। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଓ ବୁଝାମଣା ଆଣିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ବା ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାକୁ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ବା ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଶାସନରେ ଏହା ଏକ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ଶିଖିଥାଏ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେକର କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଜଣେ ମନେକର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ କାମ ଫାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଖାଇପିକି ଯଦି ଅଫିସରେ ବସିବେ, ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରୁଥିବେ ତ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ ତ କେତେ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଟା ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେଖ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ, ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବା ରକ୍ଷଣଶୀଳତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ହେଲା, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବୋଲି କହିବା। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପନ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥାଏ, ମେଣ୍ଟାଲି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥାଏ। ବିବେକ ଓ ସମ୍ମାନ ବା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ କନସାଇନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଅ? ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବିବେକକୁ ସମ୍ମାନ କୁହାଯାଏ। ବାହାରର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ। ବିବେକ ହେଉଛି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅନ୍ତରର ଆଲୋକ। ତ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦଟା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ଆଲୋକ ହେଲା। ମାନେ ବିବେକଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ମନା କରିଦିଏ। ଏହା ନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହେତୁବାଦୀ ବା ରେସନାଲିଟି କ'ଣ? ଆବେଗ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଚାର ଓ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେତୁବାଦିତା କୁହାଯାଏ। ତ ଆବେଗକୁ ନାହିଁ ବା ଇମୋସନାଲି ନ ହୋଇକି ବା ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହୋଇକି ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ବିଚାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆମେ ଆବେଗ ବା ଇମୋସନାଲି କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ ବା ଆବେଗର ସହିତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଚାର ଓ ଯୁକ୍ତି କରି ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆଉ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ, ଏଇଟା ଆର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ଧାରଣା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସା କେବଳ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। କାହାର ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହଁ, କାହା ମନ ଉପରେ ବା କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଶତ୍ରୁର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅହିଂସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଶତ୍ରୁର ମନଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଅହିଂସା ହେଉଛି ବୀରମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଭୀରୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଅହିଂସାଟା ହେଉଛି ବୀରମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଭୀରୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଅହିଂସାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା, ମାନେ ଶତ୍ରୁର ମନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠାରେ କରିପାରିବା। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ? ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସତ୍ୟ କେବଳ ମୁହଁରେ କହିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ, କର୍ମରେ ସତ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ଖାଲି ସତ କହିଲେ ହେଲାନି, ଆମେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତ୍ ବାକ୍ୟ କହିବା ବା ସତ୍ କର୍ମରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ହେଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତ
ତ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ। ସତ୍ୟ ହିଁ ନୈତିକତାର ମୂଳଦୁଆ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୈତିକତାର ମୂଳଦୁଆ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିବ। ଆମେ ଘୃଣା କଲେ ଅନ୍ୟ ଘୃଣାଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯିବ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏହା ସାମାଜିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ ସେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ବା ସେଇ ନୀତିଟାକୁ ସେ ସମାଜରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ବା କନସର୍ନ ଦ ପୁରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ବିକାଶ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଇଟା କ'ଣ ବା ନହେଲେ କହିଦେବ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ବିକାଶର ଏକ ମଡେଲ ଯାହା ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମାନେ ସମାଜରେ ଯିଏ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଲାଭ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୀତିଟେ ନିୟମଟେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଲାଭ ହେବ, ତା'ର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତାବିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତାର ପକ୍ଷଧର। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସମାଜର ଦରିଦ୍ରତମ ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଜାତୀୟତା ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। ଏହା ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲା। ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା, ହଁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସ୍ୱାଭିମାନଟା ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ କଲେ କ'ଣ? ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଯଦି ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସାକ୍ଷରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷରତା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ତ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା, ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଏହାକୁ ନୂତନ ତାଲିମ ବା ନୈତାଲିମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ନୂତନ ତାଲିମ ହିଁ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ସେ ଆଗ ନୂତନ ତାଲିମ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ନୈତିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇ ନୈ ତାଲିମରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଆଉ ହୃଦୟ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ବା 3H, ହାର୍ଟ, ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ 3Hକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ହୃଦୟ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ। ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇବ ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ଧାରଣା କ'ଣ? ଦେଖ, ସ୍ୱଦେଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ରହିଛି ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗ। ନିଜେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ କାରିଗରମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୈତିକ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବିଷୟ। ଆମେ ଖାଲି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କହିବା ଯେ ହଁ ବାଣିଜ୍ୟ ତ ଲାଭ ହେବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା, ଗୋଟେ ଏକତା, ଗୋଟେ ସଂହତି ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବିଦେଶୀ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଅହିଂସାତ୍ମକ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନେ ନା, ତ ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର, କି ଆମେ ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବା। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ ବା ଭ୍ୟାଲୁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ କିଏ? ନା, ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା କେଉଁଠୁ ଗଠିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ପରିବାରରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ, ସମାଜରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି
ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରର ମୂଳାଧାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟବାଦିତା, ଦୟା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା। ତ ସତ୍ୟବାଦିତା ଗୋଟେ, ଆମର ଦୟା ଗୋଟେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା। ତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ହନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା ଓ ସତ୍ୟ କହିବା ବୁଝାଏ। ତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡତା ହେଉଛି ନିଜର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଅଖଣ୍ଡତା କ'ଣ ବୋଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ନୈତିକ ବା ଆମ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ ନୀତି ନିୟମରେ ଯାହା କହୁଛି, ଆମେ ମନେକର କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟା ଖରାପ ଜାଗା, ତ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତ ଏମିତି କିଛିଟା ରହିଛି ହେଲା। ତ ନିଜର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନି ଚଳିବା। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ସତ କଥା, ସେ କହିପାରିବେ କଷ୍ଟଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। କିଏ ନା ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡତା ହେଉଛି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରୂପ। ଏହା ଅନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର, ସାଧାରଣ ସେବାରେ ନୈତିକତାର ଭୂମିକା କ'ଣ। ସାଧାରଣ ସେବା ବା ପ୍ରଶାସନରେ ନୈତିକତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସେବା। ତ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଶେଷରେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସାଧାରଣ ସେବାରେ ଯଦି ନୈତିକତାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଶର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ନୈତିକ ସଙ୍କଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ନୀତି ରହିଲା, ଦୁଇଟା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ନୀତି ରହିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ଯଦି କଷ୍ଟକର ହେଲା, ତାକୁ ନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍, ସେ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ବିବେକ ଓ ବୃହତ୍ତର ଜନହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଧୁତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦେଖିବା ନା ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦେଖିବା ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷଟା ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୈତିକ ସଙ୍କଟ। ଅହିଂସା କାହିଁକି ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସା ପାଇଁ ଅପାର ସାହସ ଦରକାର। ଜଣେ ଭୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅହିଂସାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଭୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ଭୀରୁଟା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅହିଂସାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗ୍ରାମ। ଭୀରୁତା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏହା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ। ଏଇଟା ସବୁ ଉପରେ ସେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅହିଂସା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ କରିଥାଏ। ତ ବିବେକର ସ୍ୱର ବା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କନସାଇନ୍ସ କ'ଣ। ବିବେକର ସ୍ୱର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ନୈତିକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ତ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ବିବେକର ସ୍ୱର ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ କାଳ ଓ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ବା ସବୁ ଧର୍ମର, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବା ସମସ୍ତ କାଳ ବା ସବୁ ଧର୍ମ ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉପାୟ। ଯେଟା ବିଶ୍ୱର ବା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ରହିଥାଏ। ତ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନ ବା ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଉପାୟ ଉଭୟ ନୈତିକତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଉପାୟ ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ସେଇ ଉପାୟଟା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ। ସାଧନ ହିଁ ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ସାଧନଟା ହିଁ ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୈତିକ। ସେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ
ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଲିଆତି କରିକି ଆମେ ଜବ୍ଟା କରିବା ତ ସେଇଟା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା। ଏହା ଏକ ଗଛ ମଞ୍ଜିର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି, ଯଦି ମଞ୍ଜି ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଗଛ ବି ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଭଲ ଅଛି ଗଛ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ମିନ୍ସ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସାଧନର ଶୁଦ୍ଧତା କ'ଣ, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଉପାୟରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବା ତେବେ ତାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରେ, ତ ସେଇଟା ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ନୈତିକତାରେ କେବଳ ସଫଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସଫଳତା କିପରି ମିଳିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିଲା, କେମିତି ତୁମେ କ'ଣ କଲ ସଫଳତା, ତ ବା ସଫଳତା କେମିତି ପାଇଲ? ଯେମିତି ଆମେ ଚାକିରିଟା ଆମେ ଜାଲିଆତି ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ କେମିତି ପାଇଲ, କ'ଣ ପାଇଲ? ତ ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ମେହନତ କରି ଯଦି ଆମେ ପାଇଥିବେ ଜବ୍ଟା, ତାହେଲେ ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏମିତି କରିଥିଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ସଠିକ୍ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରର ଦୃଢ଼ତା, ଆମ ଚରିତ୍ରଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ। ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାକିଆଭେଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସାଧନକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ସେ ମାକିଆଭେଲି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧନକୁ ପାଇଯିବା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଟା କରୁନଥିଲେ। ଆମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ବା ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦେଇକି ଯିବା, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ମାକିଆଭେଲି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଚତୁରତା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚତୁରତାର ସହିତ ଆମେ ଚାକିରିଟା ପାଇଗଲେ ନା ନାହିଁ, ଚାକିରିଟା ପାଇଗଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ଚାକିରିଟା ପାଇବା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ହେଲା। ୟାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ୟାଙ୍କର ନୈତିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବା ୟୁନିଟ୍ 1ର। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।